من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا هم يعلمون. وإذا لقوا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم السحرة بعضهم وحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون ভাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোরআন শরীফ বলছে আর কোরআন শরীফ বললে চুপ করতে হয় আপনারা কাউকে বলেন না চুপ হও নিজের নিজের জবানটা বন্ধ করলেন আমাদের কারি সাহেব বললেন আমার পক্ষ থেকেও আপনাদের অনুরোধ রাখছি যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত হবে আপনারা একটু চুপচাপ থাকুন আর আমি একটু আগে যেটা ঘোষণা করেছিলাম যে আমাদের ট্রাস্টির অ্যাকাউন্টে লিমিট ক্রস করে গেছে সেটা আবার চিফ ম্যানেজারকে বলে লিমিটটা আবার 20 লাখ বাড়ানো হয়েছে আজকে আপনারা যে যা পারবেন হেল্প করবেন পাশাপাশি আমি ঠিক এখান থেকে আমাদের প্রোগ্রাম কোরআন তেলাওয়াত কমপ্লিট হওয়ার পর এখান থেকে আমি যে ভিত্তি স্থাপন এটা রিমোটের মাধ্যমে এখান থেকে শুরু 1:30টার সময় ওপেন করব 1:35 আমাদের সভা শেষ হবে 1:30টার সময় আমরা এখান থেকে ভিত্তি স্থাপনটা অনলাইনে এলইডি থেকে এখান থেকে করব কাইচিতে ফিতি কেটে ওখানেও একজন এলইডি সেট করা আছে ওখান থেকে ওটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক বেলা 1:30টায় আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন এই যে ভাইরা আমার শোনেন কত দিক দিয়ে শুভ সংবাদ নেবেন আল্লাহর রহমত কত নেবেন কোর্টে হাইকোর্টে যাদের উপরে হাত রেখে উনি চলেছেন তাদের মধ্যে একজন চলে এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে এইটা রুখার জন্য একটা পিআইএল ফাইল হয়েছিল অনারেবল কলকাতা হাইকোর্টে সেই কলকাতা হাইকোর্টে ওনাদের পক্ষে অনেক লয়ার ছিল তার মধ্যে পরিচিত মুখ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ওনাদের পক্ষে ছিল আমাদের পক্ষেও 15 জন লয়ার দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আলী আফজল চাঁদ আমাদের হয়ে লড়েছিল তাই ওনাকে আমার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ এবং সালাম জানাই আলী আফজল চাঁদ সাহেব আমাদের 15 জন লয়ারের মধ্যে আমার হয়ে উনি ডিফেন্স করেছিল আপনি একবার ওদেরকে সালাম দেন হুমায়ুন বাবুর আহ্বানে যারা নবীর উম্মত হিসাবে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এসেছেন আমরা নবীর উম্মত আমরা হুমায়ুন ডাকে এসেছি কালকে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে জয়ের মালা পরে এসছে হুমায়ুন কবির তাই আপনাদেরকে বলছি আমার তরফ থেকে আমার সমগ্র হৃদয় থেকে অন্তরস্থল থেকে আপনাদেরকে আজকে আপনাদের মঞ্চে উপস্থিত হতে পারার জন্য সকলকে বড়দেরকে আমার সালাম ছোটদেরকে আমার দোয়া আমার ভালোবাসা নারায়ে তাকবীর
হুমায়ুন কবির, বাবরি মসজিদ, বাবরি মসজিদ, বাবরি মসজিদ। আলহামদুলিল্লাহ, এবার সবাই চুপ করে যান। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে কোরআন খতম হয়ে যাবে বাবা, তারপরে দোয়া হবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كانت عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به হ্যাঁ ভাইরা আমার এই যে ভাইরা এই যে চিৎকারটা বন্ধ করুন কোরআন শরীফ চলছে আওয়াজ বন্ধ করুন আওয়াজ বন্ধ করুন এখানে কোরআনের অপমান করা হচ্ছে চুপ করে বসুন এই যে
চুপ করুন, এই চরম অশান্তি হবে, চুপ করুন। এই কারা ওখানে কে আছে ওখানে? হুমায়ুন সাহেব এদিকে চলে আসুন, হুমায়ুন সাহেব এদিকে চলে আসুন, হুমায়ুন সাহেব যাও। আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, ভালো করে শোনেন। যারা বাইরে থেকে এসেছেন, আপনারা পয়সা দিচ্ছেন, দেবেন, কিন্তু সঠিক জায়গায় দেবেন। বিশেষ করে যারা দেবেন হুমায়ুন সাহেবের হাতে দিয়ে দেবেন, বাকি কাউকে দেবেন না। আসুন হুমায়ুন সাহেব, আপনি এখানে চলে আসুন, যার প্রয়োজন এখানে দেবে আপনাকে। আচ্ছা, ওই অ্যাডভোকেট সাহেবকে কোথায় আছেন? অ্যাডভোকেট সাহেব এদিকে, অ্যাডভোকেট সাহেব এদিকে চলে আসুন সামনে। কই অ্যাডভোকেট সাহেব, সামনে চলে আসুন। ওখানে থেকে না, গন্ডগোল হচ্ছে, গোলযোগ হচ্ছে, এখানে কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে। জি, হুমায়ুন সাহেব অ্যাডভোকেটকে নিয়ে এদিকে চলে আসুন। আচ্ছা, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا لعن الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله. আর নয় শোনো, আর তেলাওয়াত হবে না। তেলাওয়াত যা করার হয়ে গেছে, সব চুপ করুন। হ্যাঁ, খতম হয়ে গেছে। বসুন বসুন বসুন
এত মজলিসে কেউ যদি বলেন এ বলেন আমাকে দেন ও বলে আমাকে দেন, তো কাউকে দেওয়া যাবে না, কাউকে দেওয়া যাবে না। এখন যাকে দেওয়ার তাকে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। শোনেন, এখন যাকে দেওয়ার তাকে দিচ্ছি, আপনারা চুপ করুন। কোরআন তেলাওয়াত হয়ে গেছে, এবার আপনাদের কাছে কিছু কথা বলার দরকার, সেই জন্য আপনারা ধীর স্থিরভাবে বসুন। একবার এক কথা বলুন, কিছু পাশে দাঁড়ান, জোরে বলি নারায়ে তাকবীর, জোরে বলি নারায়ে তাকবীর। ইসলাম, দ্বীন ইসলাম, নারায়ে তাকবীর। বাবরি মসজিদ, বাবরি মসজিদ। দাঁড়ান, এবার আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনাদের সামনে যে কথাটা, যার জন্য এত বড় প্রোগ্রাম, যে মসজিদের সম্মান রক্ষার জন্য এত বড় প্রোগ্রাম, তো সেই হুমায়ুন কবির সাহেব আপনাদের কাছে কিছু মনের অন্তরের কথা বলবেন। আমরা সবাই শুনব এবং বুঝব, আর হামেশা নিয়ত করে নেব আমরা হুমায়ুন সাহেবের সঙ্গেই আছি, থাকবো। যারা বলুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত আলেম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মঞ্চে যিনারা আছেন এবং মঞ্চের আমাদের ডাসের সামনে যত মানুষ আছেন, অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তবুও কিছু কিছু অমুসলিম ভাইও এখানে আছেন। আমি জানি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে এসছেন, কয়েকজন ডাক্তারবাবু এসছেন, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট দুজন এসছেন, আলী আফজল সাহেব এবং আরেকজন শহীদুল্লাহ সাহেব। আমাদের এগেনস্টে এটাকে রোখার জন্য যে হাইকোর্টে যে একটা পিআইএলএ ফাইল হয়েছিল, সেই পিআইএলএ ফাইলের পরে ওনাদের পক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট লয়ার, যিনারা ঠিক আছে, আমি কথা বলছি তো জান। আমরা যখন ভাই আইনের লড়াইয়ে অনারেবল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহেব, তার ডিভিশন ব্রাঞ্চ, যখন এটার শুনানি হওয়ার কথা ছিল 8 তারিখে, 8ই ডিসেম্বর, কিন্তু বিশেষভাবে সেই শুনানিটা 5 তারিখে আগিয়ে আনা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতিকে মেনশন করে ওনাদের পক্ষে যারা লয়ার ছিল, তিনারা 8 তারিখের জায়গায় 5 তারিখে মেনশন করেছিল। আমাকে এত ব্যস্ততার মধ্যেও যখন এটা পিএলএ ফাইল হলো, তখন আমি 3 তারিখে আমাকে জরুরি ভিত্তিতে জেলা ছেড়ে কলকাতায় যেতে হলো। এই আলী আফজল সাহেব থেকে শুরু করে কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীর সাথে 1 ঘন্টা পরামর্শ করে ওনাদেরকে আমি পাওয়ার দিয়ে আসলাম যে যা করার করতে হবে। যারা এটার জন্য রোখার চেষ্টা করছে, আমি কোনো অসাংবিধানিক কাজ করছি না। ভারতের সংবিধানকে সম্মান জানিয়েই প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজের নিজের অধিকার আছে। কেউ চার্চ বানাতে পারে, কেউ গির্জা বানাতে পারে, কেউ মন্দির বানাতে পারে। আমরা মুসলমান যারা, তারা আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাতে পারি। এখানে মিডিয়া বন্ধুদের বলবো, ন্যাশনাল মিডিয়ার বন্ধুদের বলবো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলায় এবং ইংরেজিতে এখানে পবিত্র বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন প্রস্তাব লেখা আছে। আপনারা একটু ওইদিকে লক্ষ্য করবেন, আপনাদের ক্যামেরা ওইদিকে ঘোরাবেন, গোটা ভারতবর্ষ দেখুক যে এক শ্রেণীর মানুষ এটা হতে দিতে চাইনি। বাবরি মসজিদ নাকি ভারতের মাটিতে হবে না। আপনাদের অবগত করার জন্য বলি, 2019 সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানমন্ত্রীর যে ব্রাঞ্চ, ফুল বেঞ্চ 5 সদস্যের, তারা দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি করার পর
2019 সালের নভেম্বর মাসে একটা জাজমেন্ট এসেছিল। সেই জাজমেন্টে কোনো পেপার ছাড়াই প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার, যার ডিড এবং ডিডের বলে যার মিউটেশন, কনভার্সন, অর্থাৎ কাগজ কলমে যে মালিক, সেই মালিকানার প্রত্যেকটার অধিকার আছে। সেখানে কি বানাবে, কি করবে। হিন্দু ভাইদের মন্দির করার অধিকার আছে, আগেই বললাম গির্জা করার অধিকার আছে, চার্চ বানানোর অধিকার আছে। তেমনি মুসলমান ভাইদের পবিত্র আল্লাহর ঘর, মসজিদ বানানোর অধিকার আছে। সুপ্রিম কোর্ট যে জাজমেন্ট দিয়েছিল, সেই জাজমেন্টে যেমন উইদাউট কাগজপত্র ছাড়াই, রামলীলার কোনো ডকুমেন্টস ছাড়াই, শুধু বলেছিল মানুষের আবেগকে সাড়া দিয়ে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের 5 সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেদিন বলেছিল যে এক শ্রেণীর হিন্দু সমাজের মানুষ এখানে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে 1992 সালে। সেখানে তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানে রাম মন্দির হবে। আপনারা সবাই জানেন, গোটা বিশ্ব জানে, ভারতবর্ষের আপামর 145 কোটি মানুষ জানে যে অযোধ্যাতে একটা রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। আমরা কেউ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ তার বিরোধিতা করিনি। আমি যেদিন 12/12/2024 কলকাতায় আজকের দিনে এই ভিত্তি স্থাপনের কথা, বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের কথা বললাম, তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কিছু সংঘ পরিবার, কিছু মহারাজ সাগর দিঘিতে একটা রাম মন্দিরের আবার শিলান্যাস করলেন। আমরা কেউ বাধা দিতে যাইনি। আজকের দিনে এখানকার একজন বিজেপির নেতা, আগে জেলা সভাপতি ছিল, এখন রাজ্য কমিটিতে আছে, সাকারাপ সরকার, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন বহরমপুরের কোনো জায়গায় রাম মন্দির করবে। আমরা কিন্তু আপত্তি করিনি, বলেছি প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজের নিজের ধর্ম করার অধিকার যেমন রয়েছে, তাদের মন্দির বানানো, মসজিদ বানানোর অধিকার ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বিরুদ্ধে যেটা চক্রান্ত করে পিআইএলএ ফাইল করা হলো, তারা চেয়েছিল 8 তারিখে ডেট ছিল, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আজকে 6 তারিখে আমরা শিলান্যাস করে দিতাম। তারা এটাকে রোখার জন্য স্পেশালভাবে মেনশন করলো 5 তারিখে মামলা শুনানি করতে হবে। মহান আল্লাহ যাকে সাপোর্ট দেয়, মহান আল্লাহ যাকে দোয়া করে, আল্লাহ যাকে ভালোবাসে, এই পৃথিবীর কোনো মানুষ তার বিরোধিতা করলেও সাকসেস আসে না, সার্থকতা আসে না, সফলতা পায় না। তাই মহান আল্লাহ তাআলার খোদ ইচ্ছায় আমরা সেই হাইকোর্টে আইনের লড়াইয়ে এখানে আফজল সাহেব, আলী আফজল চাঁদ থেকে শুরু করে যে 12 জন লয়ার আমাদের হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হাইকোর্টের অনারেবল প্রধান বিচারপতি এবং তার পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, পরিষ্কার করে তিনি বলে দিয়েছেন যে হুমায়ুন কবির কোনো সংবিধান বিরোধী কথা বলেনি, সংবিধান বিরোধী কাজ করেনি। ভারতবর্ষের সংবিধানে তার অধিকার আছে মসজিদ বানানো, এবং প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের বাড়িতে যে সন্তান জন্মায়, কারো পুত্র সন্তান, কারো কন্যা সন্তান, তাদের নামকরণ তার বাড়ির গার্জেনরাই রাখে, হয় পিতা রাখে, নাই দাদু রাখে, নাই নানি রাখে, নাই নানা রাখে। মসজিদ, বাবরি মসজিদ, বাবরি মসজিদ, জনাব হুমায়ুন কবির, বাবরি মসজিদ, জনাব অ্যাডভোকেট আলী আফজাল। বাবরি মসজিদ যেটা অযোধ্যায় ভাঙা হয়েছিল, সেটাকে বলা হচ্ছে বিতর্কিত ল্যান্ডে ছিল। বাবর 1528 খ্রিস্টাব্দে তার প্রধান সেনাপতি মীর বাকি তাকে দিয়ে নাকি যেখানে রামের জন্ম হয়েছিল সেখানে নাকি এই মুঘল সম্রাট, আপনারা সবাই জানেন ইতিহাস যারা পড়েছেন, ইব্রাহিম লোদি বলে একজন সম্রাট ছিল।
বাবর কিন্তু ভারতবাসী ছিল না, অন্য দেশ থেকে ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করেছিল, তারপরে জয়লাভ করার পর তিনি ভারত সম্রাট হয়েছিল। সেই ভারত সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি মীর বাকিকে দিয়ে এই যে বিতর্কিত বলা হচ্ছে, বিতর্কিতটা 2% ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মানুষরা বিতর্কর কথা বলছেন। আজকে ভারতবর্ষে 145 কোটির মধ্যে 40 কোটি মুসলমানের বাস। এই বাংলায় 11.5 কোটির মধ্যে 4 কোটির বেশি মুসলমানের বাস। সেখানে আমরা একটা বাবরি মসজিদ করতে পারবো না? এত বড় হিম্মত! আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এত বড় হিম্মত! আমরা কোনো অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না, কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে আমরা ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে एक एक ईटा खुल लेंगी, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है। उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, जब ऐसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को केसग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलते। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रखने होते हैं, रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो वो अकेला कॉपी है। भारतवर्ष के मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रखेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा है, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी। अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में क्या अगले दिन होगी वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। तो मेरा ज़्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे और कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट में जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी। तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कांची देके वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान के वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो अथार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खुश होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी।
নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। একবার জোরে সরে বলি নারায়ে তাকবীর। একবার জোরে সরে বলি নারায়ে তাকবীর। একবার জোরে বলি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। মুর্শিদাবাদের কৃতি সন্তান হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। মুর্শিদাবাদের অনল বর্ষী হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। ভাই সাহেব, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আগামীকাল আমার ভরতপুর বিধানসভার ভরতপুরে একটি ইসলামিক জালসা আছে, যে জালসাতে সৌদি আরব থেকে যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এখানে আছেন ওনারাও থাকবেন। আমাকে ওনারা প্রধান অতিথি হিসাবে ইনভাইট করেছে। ইনশাল্লাহ আমরা যাব। আপনারা এই এলাকার যে যা পারবেন ভরতপুরের জালসায় একটু উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাহেব, আপনাদের এই যে আবেগ, এই আবেগটা মুসলিম সম্প্রদায়কে বলছি আপনারা ধরে রাখবেন। আর বাবরি মসজিদ ইনশাল্লাহ জনাব হুমায়ুন সাহেবের মাধ্যমে হবে ইনশাল্লাহ। এখানে আজকে আমরা বক্তব্য রাখতে আসিনি, আমরা আবেগ নিয়ে এখানে এসেছি। সৌদি আরবের মেহমানরা এসেছেন আর কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব এসেছেন। সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর ঘর সমস্ত জায়গাতে আছে, এটাও আল্লাহরই ঘর। বাবরি মসজিদ সম্পর্কে অনেকের অ্যালার্জি আছে, কিন্তু অ্যালার্জিগুলি ত্যাগ করতে হবে। আচ্ছা শুনেন, আমি দুজার কথা বলার পরে আলী আকবর সাহেব বলবেন আর লাস্টে হুমায়ুন ভাই বলার পরেই দোয়া হবে। এটা হুমায়ুন ভাই কথা অনুযায়ী বলছি। তাই আপনাদেরকে বলবো, আপনারা কেউ বিচলিত হবেন না। ভারতের সংবিধানে মসজিদ মাদ্রাসা করার অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়ে গেছেন। আমাদের আকাবিরিরা এই দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে হযরত মাওলানা শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কারাবরণ করে গেছেন। সুতরাং আমরা সকলেই শান্তিভাবে থাকব, সুশৃঙ্খল আমরা কেউ করব না। বাবরি মসজিদ ইনশাআল্লাহ হবে। এরপরে আলী আফজাল সাহেব বলবেন। আলী আফজাল সাহেব কলকাতার অ্যাডভোকেট সাহেব বলবেন। বলুন সকলে একবার বলি নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। বাবরি মসজিদ উপস্থিত, মঞ্চে উপবিষ্ট বাংলার রবিনহুড হুমায়ুন কবির এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমার বড়রা এবং আমার মাইকের আওয়াজ যতদূর পৌঁছাচ্ছে, বড়দেরকে আমার সালাম, ছোটদেরকে আমার দোয়া, আর পর্দার অন্তরালে মা বোনদেরকে আমার সালাম এবং দোয়া, ভালোবাসা। मेहंदी रंग लेता है पत्थर से घुसने के बाद, और बेल लगाते मस्जिद बाबरी मस्जिद होगा हुमायूं को थप्पड़ खाने का बाद। হুমায়ুনের থাপ্পড় খেলো, তারপরে বাবরি মসজিদ গুজরাটে ভাঙা হলো, অযোধ্যাতে তৈরি হবে মুর্শিদাবাদে। এটাই আমাদের কাজ। নারায়ে তাকবীর। আজকে হুমায়ুন সাহেব
তাকে একটা দল থেকে উনার গলায় শিকল পরানো ছিল, উনি নড়তে পারছিলেন না, চড়তে পারছিলেন না। 4 তারিখে শিকল খুলে দিয়েছে। এরকম হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির, আজাদ হুমায়ুন কবির। আপনারা হুমায়ুন ভাইয়ের সাথে আছেন, আছেন, আছে সাথে আছেন, আছে সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ। পুলিশের ভয়া সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ। মার খেতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ। লড়কে লেঙ্গা বাবরি মসজিদ। আমরা হাইকোর্টে যখন মামলা করে হুমায়ুন ভাইয়ের বিরুদ্ধে 10 নম্বর ওনাকে 21% হিসেবে রেখেছিল, সেই মামলাতে মামলা করেছে কে? মুসলমান। অর্থাৎ আমাদের ভেতরেও মুনাফেক আছে, আছে কি নেই? আছে কি নেই? সেই মুনাফেক মামলা করেছিল, হাইকোর্টে ধাক্কা দিয়েছিল, কিন্তু जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज के হুমায়ুনের ডাকে এই বেলডাঙ্গাতে বাবরি মসজিদ ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। এটা টেলার হচ্ছে, টেলার। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। আজকে আপনাদের ডাকে আমি অ্যাডভোকেট আলী আফজল চাঁদ আসতে পেরে এবং হুমায়ুন ভাইয়ের সাথে সাথ দিতে পেরে যত মুসলমান আজকে হাজির হয়েছে সবাইকে আমার অন্তর থেকে দোয়া সালাম জানাচ্ছি, কুন্নিস জানাচ্ছি। আচ্ছা, আজকে বাংলার বুকে নতুন সূচনা তৈরি করলো, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন করে স্থাপিত হলো, ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেল। আজকে বেলডাঙ্গার নাম সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। কার জন্য? হুমায়ুনের জন্য। কার জন্য? কার জন্য? তাই আপনাদের কাছে বেশি বলতে আসিনি। যারা পুলিশ আছে, এসডিপিও গড়াই, এই বেলডাঙ্গা থানার ওসি শুনে রাখো, হুমায়ুনের পাশে মুসলমান আম জনতা আছে, হুমায়ুনের পাশে एडवोकेट अली अफजल चाँद আছে। जो हुमायूं से टाच लगाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। কমিটি আছে তো, কমিটি যে পুলিশ হুমায়ুনের একটা মুসলমান কর্মীর গায়ে হাত দেবে সেই পুলিশের উর্দিটা খুলে নেবার দায়িত্ব হাইকোর্ট থেকে আমার। আর আজকে আপনাদের সামনে হুমায়ুন যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো, সেই ইতিহাস স্বর্ণাক করে লেখা থাকবে কি থাকবে না? থাকবে কি থাকবে না? তাই আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এইটুকু বলবো, খেলবো হোলি রং দেব না, তাই কখনো হয়। হুমায়ুন বাবরি মসজিদ করবে, আমরা মুসলমানরা হাজির হব না, তাই কখনো হয়? তাই তো এখানে হাজির হয়েছি। সবাইকে আমার দোয়া ভালোবাসা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আসুন এবার আপনি কি নাম গো? মইনুল রানা, প্ল্যানও আমি করেছি, তেজার আর আমি। আচ্ছা, ইনি প্ল্যান করেছেন এবং ইনি ট্রেজার,
সেই জন্য উনাকে 1 মিনিট কথা বলতে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা যুদ্ধে সফল। রাখে আল্লাহ মারে কে? কালকে চাচাকে কাঁদিয়েছিল, আজকে আপনারা খুশি করে দিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে আমাদেরকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আর আজ থেকে আমরা ইতিহাস তৈরি করে দেব। এই মুসলিম জাতির পক্ষে সবাই থাকবে, হাতে হাত দিয়ে থাকবো। একটা মুসলিম ভাইয়ের পাশে যদি কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তার পাশে আমরা সবাই থাকবো। আপনারা কোনো বিশৃঙ্খল করবেন না, আপনারা আইন হাতে নেবেন না। আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ হুমায়ুন কবির, আই লাভ হুমায়ুন কবির, আই লাভ হুমায়ুন কবির। আমার ভাই এবার যা ব্যাপার শিলান্যাসটা করিলেই দোয়াটা করতে হবে। বাস ভাই এবার শুনে নেন। এবার মসজিদ আসল উদ্দেশ্য তার শিলান্যাস হবে। শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ। শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে, যারা থাকবেন দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। চলুন ভাই এবার বলে দেন, আপনি বলে দেন, এবার আপনি বলে দেন শিলান্যাস হবে, দোয়া হবে। শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে। আরে সংক্ষেপে তেলাওয়াত করে দোয়া করে দিবেন। আমরা সবাই উপস্থিত মেহমানদের একটাই কথা বলছি, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শিলান্যাসটা করে দেব, ভিত্তি স্থাপনটা করে দেব এখান থেকে। কারণ বেলডাঙ্গা পর্যন্ত পুরো NH 34 ব্লক আছে। আমাদের যে ভেন্যু 5টে জায়গায় যেখানে মেন রোড লাগানো আছে ভিত্তি স্থাপনের, সেখানে প্রচুর ইটের গাড়ি। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে নিষেধ করেছিলাম, আপনারা এখন ইট আনবেন না, পরে আপনাদেরকে ইট নেব। প্রায় 100টা ইটের গাড়ি রোডে লাইন দিয়ে আছে। নদিয়া থেকেও প্রচুর ইটের গাড়ি আসছে লাইন দিয়ে। তাই আমাদেরকে জ্যামার লেগে দিয়ে আমাদের নেটের প্রবলেম হয়ে গেছে। কাজেই আমরা এখান থেকে এক্ষুনি শিলান্যাসটা করে দেব, তারপরে ইনশাল্লাহ দোয়া হয়ে যাবে। দোয়া করে আমাদের এই সভা সমাপ্তি করব। কারণ দূর দূরান্ত থেকে যারা এসছে, আবার তারা যাতে সুস্থভাবে নিজের নিজের গন্তব্যে বাড়ি জেলায় ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য আপনাদের সকলের কাছে, এত কষ্ট করে এসছেন, আমার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাইব। আপনারাও আমার জন্য দোয়া চাইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের কামিয়াবি করবে, আমাদের ইচ্ছাকে পূরণ করবে, আমাদের সমাধান করবে। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এই সামনেটা একটু ক্লিয়ার করে দেন, সামনেটা রিমোটের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ শিলান্যাস হবে। এই সামনেটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে। আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, বাইরের মেহমান এসেছেন, শিলান্যাসের পরে দোয়ার পরে আমরা যে গাড়িতে যাব সেটি খুবই স্কোয়াডের মাধ্যমে আপনারা সহযোগিতা করে এটাকে করবেন। আর একটি জিনিস, লড়াই করতে গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, এখনো অনেক বাকি আছে। এর জন্য এখন থেকে যদি আমরা উত্তেজিত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ফেল হয়ে যাব। এর জন্য ধৈর্যের মোকাবিলা দেন। আর বসে যান, বসে যান, বসে যান, সামনে এসেন। এখানে পেঁচাইতে কি হয়েছে? আসেন। আপনারা বসুন, সবাই দাঁড়াবেন না, सबाई दाड़ाबेन ना भाई, आप लोग बैठिए, इत्मीनान रखिए भाई, यहाँ पर भी तरतीब से अरे আপনারা বসুন, আপনারা বসুন। সবাই সবাই পিছনে আমরা শান্তি ধৈর্য ভাবে বসি, সবাই শান্তভাবে ধৈর্য ধৈর্য ভাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আল্লাহু আকবার। এবারে আমি বলছি, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, नारे तकबीर, আল্লাহু আকবার। सारे काले करतूत वाले, सारे चैलेंज वाले, सारे नेशनल मीडिया के सामने बात आने वाले और हुमायूं कबीर साहब के सामने जिन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को होने नहीं देंगे, आज वो शुभ दिन आया और बाबरी मस्जिद शांति से पूरा मन से हो पाया। আমি এখন দোয়া করব, আমরা দোয়া করবেন সবাই বসে যাই ভাই, দোয়া করব। দোয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, একটু আমরা বসে যাই, দোয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মদিনা থেকে যিনি এসেছেন, মদিনা থেকে যিনি বসে যান, তিনি 1 মিনিট কোরআন তেলাওয়াত করে দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বসে যান, আপনারা বসেন। আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলা হচ্ছে আপনারা দয়া করে একটু বসুন। বসে যাই, দোয়া হচ্ছে ভাই, আপনাদের দোয়া। সকলকে বলা হচ্ছে আপনারা যারা স্টেজে আছেন বসুন। আপনারা না বসলে কি করে হবে? আপনারা সবাই বসুন, পেজে যারা আছেন তারা বসুন, পেজে যারা আছেন বসুন। আপনারা যদি চলতল করবেন তাহলে কি করে হবে? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. আচ্ছা ভাই, এবার চুপ করুন। সৌদি আরবের মদিনার লোকে কোরআন তেলাওয়াত করলেন, এবার আরেক সৌদি এসেছেন, উনি দোয়া করছেন। সবাই দোয়াতে হাত তোলেন। আল্লাহুম্মা আমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الحمد لله اللهم آمين رسول الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل هذا المسجد اللهم تقبل منا هذا المسجد اللهم تقبل منا هذا المسجد آمين. اللهم انصر في همتنا اللهم انصر لتعمير مسجدنا اللهم انصر لتعمير مسجدنا اللهم انصر لتعمير مسجدنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم احفظ هذا المسجد اللهم احفظ هذا المسجد اللهم احفظ هذا المسجد وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الراحمين آمين আলহামদুলিল্লাহ ভাই সুন্দরভাবে ভাই সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কোন প্রেস মিডিয়ার লোকেরা এখন এতভাবে আসবেন না বিশৃঙ্খলা হয়ে যাবে আস্তে আস্তে মিডিয়ার লোকেরা সুশৃঙ্খলা বজায় রাখুন এখানে আমাদের কমিটি এবং আমাদের প্রশাসনকে বলবেন সব প্রোগ্রাম আমাদের যে সৌদি আরব থেকে যে অতিথিরা আমাদের করজোড় করে অনুরোধ কেউ কাউকে কোনো বিঘ্ন বাহানি নয় সমস্ত প্রোগ্রাম ওনাদের গাড়িটা স্পট করে সম্পূর্ণ করে দিতে হবে আমরা সৌদি আরবের যে দুজনই প্রশাসনের কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাই এলাকার কমিটি এবং সমস্ত মানুষকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ভাই আমরা সবার শুকরিয়া আদায় করি সবাইকে আমরা মন থেকে আমরা অন্তর থেকে ইসলামিয়া ফাউন্ডেশনের কমিটির পক্ষ থেকে এবং এখানকার এলাকার বাসিন্দা সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ সাধুবাদ জানাই কি এত বড় একটা ঐতিহাসিক সভা এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিষয় এত সুন্দরভাবে আল্লাহর মদতে আপনাদের সহযোগিতায় প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং বিভিন্ন মানুষের যে যেমন পেরেছে রাত জেগেছে মাঠ থেকে সুস্থভাবে নিজের নিজের গন্তব্যে চলে যান কারণ আমাদের সবাই এখানে শেষ হয়েছে আমরা চাই প্রত্যেকটা মানুষ যেন তাদের সুস্থভাবে শান্তিতে নিজের নিজের বাড়িতে চলে যান বা নিজের গন্তব্যস্থলে যান আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা নিজে যে যেখান থেকে এসছেন যে জেলা থেকে এসছেন যে ব্লক থেকে এসছেন ধীরে স্থিরভাবে সুস্থতা বজায় রেখে শান্তি বজায় রেখে আপনারা নিজের নিজের গন্তব্য
কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না, কাউকে কোনো বাজে কথা বলবেন না, কারোর সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে জড়াবেন না। সবাই নিজের নিজের সুস্থভাবে আপনারা বেরিয়ে যান। বলো কি আমাদের ডাক্তার MS মাল্লিক উনি আমাদের ট্রাস্টকে 1 কোটি টাকা দান করছেন। আলহামদুলিল্লাহ, 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 মাশাআল্লাহ। সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ। পরকালে ওনার সম্মানকে এইভাবে স্বীকৃতি করুন, ওনাকে আল্লাহ আরো মাল জান দিয়ে ওনাকে হেফাজত করুন। বাবরি মসজিদ তুমি এগিয়ে চলো, আমি আছি। আল্লাহু আকবার। বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ মুসলিমদের ঐক্য واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا। হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ। আমাদের পাশে এই মুহূর্তে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এই মসজিদ বানানোর জন্য উনি নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের এই ট্রাস্টটিকে। নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ট্রাস্টটিকে। আমাদের যে ট্রাস্টটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, তাতে উনি শাহজাহান সাহেব 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ট্রাস্টটিতে। ভাই, সাংবাদিকদের বলা হচ্ছে সভা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে সুষ্ঠুভাবে, জনসমাবেশ কমে গেলে আপনারা এসে আরামসে বাইট নিতে পারবেন। এখন অন্তত রূপে নিজেদের ক্যামেরা ইত্যাদিকে রক্ষা করুন, নিজেদেরকে রক্ষা করুন, নিজেদেরকে সেফ রাখুন। সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, আর এই বার্তা দেন আমাদের কোনো প্রোটোকল, কোনো বড় কিছু প্রস্তুতি নেই, তবুও মানুষ শান্তিপ্রিয়ভাবে আছে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সকলের শান্তি। স্টেজ থেকে বলা হচ্ছে স্টেজ থেকে বারে খালি করে দিই, পিছনে যাই। আপনারা ধীরে ধীরে ময়দান থেকে নিজের নিজের গন্তব্যতে ফেরত যান। খালি করতে হবে। আপনারা ধীরে ধীরে, আমাদের সভা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমাদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে শান্তিতে। আপনারা সবাই যেখান থেকে এসছেন, যে জেলা থেকে এসছেন, যে জায়গা থেকে এসছেন, সেখানে ধীরে ধীরে ফেরত যান। চলো নামো, ডায়াসে যারা আছেন তারাও নামেন ধীরে ধীরে, তারাও নামুন ধীরে ধীরে। চলো চলো ভাই, চলো চলো। পেছাও 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 পেছাও। মিডিয়াকে আমি পরে বাইট দিচ্ছি, মিডিয়ার বন্ধুদের বলছি আমি একটু ভিড় কমুক, তারপরে বলছি। এই চলো চলো, সব ভিড় কাটো, নামো, নামুন তো সবাইকে, নামুন নামুন সবাই। আপনারা সবাই বিশৃঙ্খলা করবেন না স্টেজের উপরে, দয়া করে
সভাটাকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করতে দিন। আপনারা অস্থির হবেন না স্টেজে। আপনারা স্টেজে অস্থিরভাবে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করবেন না। আপনারা সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে স্টেজটা একটু ছেড়ে দেন, প্রত্যেকটা স্টেজটা একটু ছেড়ে দেন, মানুষকে অনুরোধ করছি আপনারা বিশৃঙ্খলা করছেন, ছেড়ে দেন, স্টেজটা স্যার একটু ছেড়ে যাবেন, দেন, রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করুন, স্টেজটা একটু ফাঁকা করে দেন, স্টেজটা একটু ফাঁকা করে দেন। আপনারা মানুষের কাছে একটা অনুরোধ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কেউ করবেন না, সুন্দরভাবে মহব্বতের সাথে আমরা পালন করবো। একটু ছেড়ে দেন, যে ধৈর্য রেখেছিলাম সেভাবে একটু ধৈর্য রাখুন। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম যেখানে, আমরা একটু শান্ত থাকতে হবে। আপনারা ছবি তোলার জন্য এত ছুটাছুটি করেন না, আপনারা ছবি তোলার জন্য এত নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ছেড়ে দেন। আমরা সবাই নবীর উম্মত শান্তিপূর্ণভাবে পালন করি। আমরা সুন্দরভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহব্বতের সাথে আমরা অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলব। যেভাবে ধৈর্য রেখেছিলেন আশা করব আপনারা দেখুন সেভাবে আর 2-10 মিনিট ধৈর্য রাখুন। সকলকে অনুরোধ করছি ভাই, সকলের কাছে একটা অনুরোধ, শান্তিপূর্ণভাবে জানে শেষটাও আমাদের ভালো হয়। কারণ আমরা এসছি বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করতে। আমাদের এখানে কোনো হইচই ভালো লাগবে না। আপনারা সুস্থভাবে যাবেন, এটাই আপনাদের কাছে কামনা করি। সুন্দরভাবে যে যার বাড়ি ফিরবেন এই আশা রাখছি আপনাদের কাছে, যাতে করে কোনো রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। এখন যারা এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুন্দরভাবে এই আমাদের অনুষ্ঠানে একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, উনি স্টেজের উপরে আছে। তোমার নাম, তোমার বাবার নাম কি? তাজারুল শেখ, আরাবুল ইসলাম শেখ, অমরপুর। আপনি যেখানে থাকুন আপনার বাচ্চাকে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। যারা স্টেজের উপরে আছেন সকলকে অনুরোধ করব আস্তে আস্তে আপনারা নিচে নেমে যান। প্রত্যেকটা ভাই বন্ধুকে অনুরোধ করছি সুন্দরভাবে এই দেখি দাদা স্টেজ থেকে একটু নেমে আসুন। দেখি প্রত্যেককে অনুরোধ করব শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুস্থভাবে আপন আপন বাড়ি আমরা ফিরে যাব। মসজিদের শিলান্যাস করেছি আর আজ থেকে মনে মনে আমরা নামাজ পড়ার উদ্যোগী নেব। হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। তাই আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ করব, সুন্দরভাবে আপনারা ধীরে ধীরে আপন আপন বাড়ি ফিরে যাবেন। যারা স্টেজের উপর আছে নেমে যান একটু। যারা স্টেজের উপর আছে সকলকে অনুরোধ করব আস্তে আস্তে আপনারা স্টেজ থেকে ফাঁকা করে দিন। স্টেজের উপরে যারা আছেন ধীরে ধীরে আপনারা নেমে যান। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করবো একটাই, সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানকে যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন শেষটাও আমরা সুন্দরভাবে আপনাদের কাছ থেকে দেখতে চাই। সুন্দরভাবে পুলিশ প্রশাসন ভলান্টিয়ার থেকে সমস্ত মানুষ আমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানে এসে
সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। তারপরে শেষটাও আমরা সুন্দরভাবে আপন আপন বাড়ি ফিরে যাব। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বাবরি মসজিদ আসবো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, ওমর গাজী সাহেব জিন্দাবাদ, ওমর গাজী সাহেব জিন্দাবাদ। চলুন এবারে আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাব। যারা দূর দূরান্ত থেকে এসছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভক্তি সহকারে সালাম জানাই। আপনারা আবার ভালোভাবে বাড়িতে ফিরে যাবেন একটাই কামনা করি, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বাবরি মসজিদ শুরু করো আজকে হলো, কাল থেকে আমরা যে যা নিয়ত করব দান এবং কাজ করব। কেউ কেউ মিস্ত্রি ভাই আছি, কেউ লেবার আছি, আমরা সবাই সহযোগিতার হার বাড়িয়ে দেবো। টাইসে একটা চাবি পাওয়া গেছে, একটা বাইকের চাবি একটা পেয়েছি। যার বাইকের চাবি সে প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যান। প্রত্যেককে অনুরোধ করব সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানকে যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন শেষ পর্যন্তটা সেভাবেই আমরা দেখতে চাই। যারা কাটোয়া থেকে এসেছেন বাস ভাড়া করে, তারা বাসের কাছে চলে যান। নিজ নিজ লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা সুন্দরভাবে নিয়ে যাব। কেউ কাউকে ছেড়ে চলে যাবেন না, কাউকে আমরা ছেড়ে যাব না। সুন্দরভাবে আমরা প্রত্যেকের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করব। চলুন নেমে যান একটু। স্টেজটাকে একটু ফাঁকা করুন। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে যাব আপন আপন বাড়ি। হ্যালো হ্যালো